अज असीं गल करांगे बाबा बंदा सिंह बहादुर बारे। जदों बाबा बंदा सिंह बहादुर पंजाब पहुँचते हैं गुरु पातशाह का थापड़ा लैके, तो उस वेले पंजाब की धरती उत्ते पहुँचदियां सरबत खालसा हुंदा और सरबत खालसे दे विच ये निश्चय हुंदा कि सब तो पहला वजीर खान नूं सौदा लाया जाऊगा। सरहंद दे विच जिहड़ा कहर वजीर खान वालों कमाया गया सीगा, छोटे साहिबजादियां नूं नीहां दे विच चनवा के उसका जिहड़ा बदला वजीर खान दे कोलों लिया जाऊगा। इसे संबंध दे विच वजीर खान नूं भी इस गल की भिणक सी कि बाबा बंदा सिंह बहादुर सरहंद दे उत्ते हमला करन वाला है, तो वह अपनी फौज लैके चप्पड़ चिड़ी के मैदान दे विच आ गया, क्योंकि वजीर खान ये नहीं चाहता सी कि बाबा बंदा सिंह बहादुर अपन फौजां दे नाल सरहंद दे विच प्रवेश करे। बाबा बंदा सिंह बहादुर भी अपनी फौज लैके चप्पड़ चिड़ी के मैदान दे विच आ गया। दोनों फौजां मैदान दे विच सी, युद्ध होया, बहुत भयंकर युद्ध होया। कई लिखारी लिखते हैं कि बंदे नूं बंदा नहीं दिसदा सी, इन्नी ज़्यादा धूड़ जिहड़ी आसमान दे विच चली गई सी। वजीर खान हाथी के उत्ते बैठा होया सी। पुराने समय जदों कदे भी लड़ाइयां हुंदियां तो जिहड़े बादशाह हुंदे सी जां जिहड़े राजे हुंदे सी वो हाथी की सवारी करया करते सी। हाथी की सवारी करन दा एक जिहड़ा मकसद सीगा वो ये सीगा कि उन्हां नूं सारी सैना वाल उन्हां दा ध्यान जिहड़ा सी वो रहिंदा सी ते ओह उत्थों उन्हां नूं जंग दे लई निर्देश जिहड़े आ वो जारी करते सन। उन्हां नूं ये भी पता लग जांदा सी कि किस पासे उन्हां दी चढ़ाई हो रही है ते किस पासे उन्हां दी जिहड़ी सैना आ वो कमज़ोर है। जदों वजीर खान हाथी उत्ते चढ़ के आ रहा सीगा ते बाबा बंदा सिंह बहादुर भी हुशियारी दे नाल एक टिब्बी उत्ते बैठ के, उच्ची जगह उत्ते बैठ के सारा जंग नूं कंट्रोल कर रहे सीगे। सारे जंग दे उत्ते अपने निर्देश जिहड़े सी वो अपने जरनैलां नूं दे रहे सीगे। ते जदों वजीर खान ने वेखिया कि उसकी जिहड़ी फौज है उसके इच्छा के अनुसार काम नहीं कर रही, सिखां अगे टिक नहीं सकी, तो वह खुद हाथी तो उतर के घोड़े ते आ गया। एक गल होर जिक्रयोग है भी जदों भी हाथी उत्ते राजे बैठिया करते सन उस नाल एक घोड़ा जरूर बनिया हुंदा सी भी जदों किते संकट काल लगे तो वह घोड़े उत्ते बैठ के तो अपना बचाव भी कर सके। वो घोड़े उत्ते बैठ के वजीर खान जदों युद्ध करन लग्या तो वह सैना दे सिख सैना के नज़दीक जिद्दां जिद्दां आ गया तो ਉਹਦੇ उत्ते दो सिख सरदारां की नज़र पई, भाई बाज सिंह ते बाबा फतेह सिंह। बाबा फतेह सिंह दे भाई बाज सिंह ने ਉਹਦੇ उत्ते हमला कर दिता। वजीर खान ने भाई बाज सिंह दे बार नूं सहार लिया, सांभ लिया ते आप भी उत्ते बार किया, जो कि भाई बाज सिंह होना ने ਉਹਦਾ एक जिहड़ा जवाब दिता। उस तो बाद बाबा फतेह सिंह हुणां ने अपने कृपान के जोर दिखाए अते वजीर खान के उत्ते एक इन्ना जबरदस्त ते तेजी नाल वार किया कि उन्हां दी तलवार वजीर खान के खब्बे मोढे नूं चीरदी हुई उन्हां दी बखी दे विच जा लगी ते धड़ दे दो टोटे हो गए ते जमीन ते डिग पए। जदों फौज दे विच इह गल गई कि वजीर खान मारिया गया तो फौज जिहड़ी है वो भगौड़ी हो गई, दौड़ गई। हुण बाबा बंदा सिंह बहादुर ने बलदां दे गल पंजाली पाई, एक लंबा रस्सा लिया, दोवें धड़ां नूं रस्से दे नाल बन के सरहंद वाल लै गए। सरहंद के दरवाजे बंद सन पर सिखां नूं पता सी भी अंदर फौज नहीं है, बिना फौज तो दरवाजे तोड़ने को बहुत ही औखे नहीं सी, तो उन्होंने सहजे ही दरवाजे तोड़ के सरहंद दे विच प्रवेश किया ते वजीर खान की लाश नूं एक दरखत के उत्ते टंगिया गया जिथे कि गिरजां ने, कावां ने ते होर पशु पंछियां ने उसनूं जिहड़ा है नोच नोच के खाधा। जदों बाबा बंदा सिंह बहादुर सरहंद पहुँचे तो उन्होंने भाई आली सिंह नूं कहा कि साडा इत्थे एक बहुत वड्डा खजाना जिहड़ा है वो है, सानूं उस दे पास लै चलो। भाई आली सिंह समझ गए, वो उन्होंने उस स्थान के उत्ते लै गए जिथे छोटे साहिबजादियां नूं नीहां दे विच चनवाया गया सीगा। तो बाबा बंदा सिंह बहादुर पहला उस स्थान नूं देख के बहुत भावुक होए, हर एक इट उत्ते हंझुआं की मोहर लाई। तो फिर उन्होंने भाई आली सिंह नूं कहा कि दुनिया उत्ते खजाने तो बहुत होणगे पर इस खजाने वर्गा होर कोई भी खजाना नहीं है। मैदान विच मिली जित नूं सिख फौज के उत्ते बहुत प्रभावशाली असर होया। जो सैना लड़ाई तो पहला बिना घोड़ियों तो सीगी, बिना हथियारों तो सीगी, बिना जंगी साजो समान तो सीगी, वो चप्पड़ चिड़ी की जित तो बाद घोड़ियां वाली हुई, हथियारों वाली हुई तो साजो समान वाली हुई।
ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਲਿਖਾਰੀ ਮੀਰ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 25,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਜਿਹੇ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰਦੇ ਹੋਣ, ਅਜਿਹੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਹਰਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਹੋਣਾ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਾਰੇ ਇਹ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਤਬਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਘੁਮਿਆਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਸਲਾਹੀ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਂਟ ਕਰਦਾ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰਾਗਰੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਭਰ ਕੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਜੋੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਵੰਡੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਪੈਸੇ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਫਕੀਰ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਵੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਸ ਵੀ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹ ਜਿੱਤਦੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚਮਤਕਾਰ ਨਾ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਸੀਸ ਸੀ। ਉਸ ਅਸੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਏ ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੇ ਕਿ ਪਏ ਹੋਏ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਦਾਸ ਨੰਗਲ ਦਾ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੜੀ। ਖੈਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਫਰੂਖਸ਼ੀਅਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਕਰੋਗੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਪਾਓਗੇ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਫਰੂਖਸ਼ੀਅਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਹੱਥ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਤੜਪ ਤੜਪ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ। ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਵੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਵੱਗਿਆ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਵੱਗਿਆ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਹੈ ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸੰਕਟ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਰੱਬ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਮਿਸਾਲ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣਵਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਾਰੀ ਸਰਹੰਦ ਉੱਤੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਸੁਹਾਗਾ ਕਰੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਹੰਦ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਜੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਥੇਹ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਤੱਕ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣ ਦਾ ਠੇਕਾ ਮਿਲਿਆ ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਮਲਬਾ ਖਿਲਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਜੜਿਆ ਥੇਹ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇਵੋ ਤਾਂ ਆ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਜੜਿਆ ਥੇਹ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੇਲ ਦੀ ਪਟੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਿਛਾਊਂਗਾ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ,
ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੀ ਪਟੜੀ ਆ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੂਗੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਗਏ। ਸੋ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਥੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ, ਸਾਰੇ ਮਲਬੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਲ ਦੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਿਛਾਈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰੇਲ ਦੀ ਲਾਈਨ ਉੱਥੇ ਵਿਛਾਈ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਸੁਹਾਗਾ ਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਰੇਲ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਲਬੇ ਉੱਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਵਾਰੀ ਲੋਹੇ ਦਾ ਸੁਹਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਬਾਰੇ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਾਂਗ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ। ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।